Yes, my name is Hyunwoo No, and I'm a research lead of Operator in OpenAI. And what is Operator? Operator is a research preview of an agent that uses browser to help users to do things. So I have a 3-year-old kid who likes pasta, so I make a LinkedIn plan, so I ask it to buy the groceries for it. So I use the Instacart tab. And Operator can actually basically use any websites without, and it's not particularly optimized for Instacart. But the reason why I'm using this app is that it provides a detailed instruction of how this website can be best utilized, just like the tutorial that human can benefit from. So I'll use Instacart tab and ask it to solve task. Could you find a recipe of linguine with clams from our recipes website and add 4 ingredients to the grocery cart of Instacart? I think I already have some ingredients like butter, vegetable oil, and and black pepper. So you don't need to add them to the cart. So it says that I'll find a recipe and then add everything in the ingredients to the cart. And okay, it says that it'll come from the ingredients and store with me before adding them to the cart. So let's start by finding the recipe. I'm not doing anything from now on. Operator is just doing, and I'm just watching what it's doing. What is interesting with Operator is that it is using browser that I built for the human, and it is using seeing exactly the same screen that I'm seeing right now, and using the keyboard typing and mouse clicking to control the browser, just like human would do. This is different from other agents that uses API or programming-based interface, which programmers might understand, but non-programmer users cannot understand really well. So Operator, because it is using this natural human interface, it's very easy to follow by just looking at what it's doing in the screen. Can you follow its progress? Yes. So one way to following its progress is I can zoom in to see the screen better. And Operator is powered by the text-based chain of thought reasoning. So whenever it is doing things, it says it makes plans of how things can be done, and this can be followed through this list of the thoughts. And it says I found the recipe, and which store would you prefer to use? So I'll ask use Gus's. So often it asks clarifying question whenever it is needed in the process of solving the task. There are cases that Operator have to make sensitive actions, like things like logging in or buying things. In this case, we built Operator to be safe in this situation. So Operator is designed to ask us to take control to log in by ourselves, or whenever we need checking it, it gives us the control so that I can double check whether the list is correct and then checking it by myself. 안녕하세요. 인공지능 아카데미 아즈입니다. 오늘은 그록3에 관련된 소식이 가장 많습니다. 그런데 그록3에 대해서 오늘 일론 머스크가 트윗을 몇 개를 날렸어요. 그록3에 관련해서만. 그래서 굉장히 큰 것들이 또 다시 몰려오고 있는 것 같고요. GPT 프로 버전에서 사용할 수 있는 오퍼레이터 AI 에이전트죠. 제가 여러분들께 어제 프록시 1.0이라는 컨버전스 AI의 가장 높은 성능을 자랑하는, 지금 현재는 오픈 AI의 오퍼레이터나 마이크로소프트의 옴니 파스 버전 2보다도 훨씬 높은 점수를 가지는 게 컨버전스 AI의 프록시 1.0 버전입니다. 그런 점 아시고 설명을 이어나가겠습니다. 오퍼레이터는 지금 롤링이 됐는데 오늘 새벽 시간 정도 될 겁니다. 프로 유저들이 사용할 수 있는데 미국에서만 쓰고 있었죠. 그런데 호주, 브라질, 캐나다, 인도, 일본과 싱가포르, 한국, 그리고 영국 등 대부분의 나라에서 챗GPT에서 오퍼레이터가 사용을 할 수 있다고 밝혔습니다. 샘 알트만이 직접 트윗을 통해서 밝힌 게 플러스 구독자에게도 오픈을 한다고 했어요. 플러스 구독자에게는 아직까지는 오픈이 되지 않았습니다. 제가 프로를 구독을 하지 않기 때문에 미국에 일찍 사용한 사람들의 내용을 가지고 설명을 드리겠습니다. 사용자 피드백을 기반으로 조사를 했는데요. 위워드 기사는 그냥 일반적인 내용이고요. X의 포스트를 한번 보면은 이분이에요. 발음도 제가 정확하게 할 수가 없는데 이분이 쓴 내용을 보시면은 정말 기대되는 기능이고 지금까지 오퍼레이터를 사용한 가장 좋은 사례예요. 이렇게 하고 내 로컬 개발 환경을 테스트하여 내 기능이 작동하는지 확인하는데 매우 좋습니다. 그러니까 제가 이걸 소개시켜 드리는 것은 오퍼레이터를 가지고도 어떻게 활용하느냐 하는 데 대한 인사이트나 아이디어를 여러분들이 얻으시라고 제가 보여드리는 겁니다. 오퍼레이터를 로컬 개발 환경으로 터널링하여 기능을 테스트하세요. API를 기다리고 있습니다. 커스아이와 통합하려고 합니다. 이분은 개발자신 것 같아요. 그래서 약 4분 34초짜리 이분이 사용하시는 사례를 영상으로 이렇게 트윗에다가 남겼습니다. 그리고 두 번째 사례도 여러분 보시면은 오퍼레이터는 챗GPT AI 에이전트로 웹을 탐색하고 작업을 수행합니다. 뭐 이런 부분은 이미 아는 거니까 38초짜리 영상을 올리셨는데 토큰 기반의 가상화폐 투자를 연구하는데 이분은 활용을 하시는 겁니다. 우버이트에서 아이스 커피를 사라고 요청하고 더 많은 사용 사례가 있습니다. 트위터를 자동화하는
부분에 이용을 한 거고요. 1분 19초짜리인데 그 다음에 가장 좋고 가장 저렴한 보험을 스위스에서 찾아줘 해가지고 검색을 통해서 확인해서 찾아주는 프로세스를 보여주고 있는 겁니다. 그 다음에 5번째 사례는 챗GPT 오퍼레이터로 저녁 식사 예약을 하는 거고요. 그 다음에 주말 여행을 계획하는 거. 이거는 오픈 AI가 오퍼레이터를 데모할 때 보여줬던 내용이죠. 그 다음에 여기에서 제가 발음이 정확하지 않기 때문에 카사블랑카까지의 가장 좋은 노선을 찾고 기차로 요금까지 나오는, 그렇게 해서 가장 싼 9달러짜리에서 19달러짜리 가장 저렴한 노선을 찾아주는 겁니다. 그 다음에 오더링 디너인데 저녁 식사예요. 요거는 저녁을 할 원재료를 주문하는 겁니다. 그리고 9번째는 가족 친화적인 캠프사이트를 찾아주라는 거고요. 10번째로는 이것도 데모 버전에 나왔던 거예요. 그리고 세일즈 판매자로서, 세일즈 비서로서의 오퍼레이터를 활용하는 방법을 이 여성분이 사용 방법을 예시를 보여주는 겁니다. 그러니까 여러분들이 오퍼레이터의 기능을 어떻게 활용하느냐에 따라서 극대화될 수 있고, 그 다음에 여기는 아마존에서 추천서를 작성하는 부분이에요. 그 다음에 저녁 예약하는 부분이고요. 그 다음에 프로젝트 관리 앱을 만드는 겁니다. 그 다음에 레스토랑 레저베이션 예약이고요. 여러분들한테 많이 사례를 보여드리니까 이런 용도로도 활용할 수 있구나라고 해서 $200를 주니까 동물원 티켓 예약에 성공한 사례, 구글 시티에서 작업해서 유용하다. 그런데 속도는 조금 느렸다라는 부분이고요. 문헌 검토 작업에서 환각이 적고 유용하다는 겁니다. 단순 반복 작업에서 자동화 가능성이 인정하는 건데요. 그 다음에 동물원 티켓 예약보다는 구글 시트에서 했던 레디 포스트를 보면은 이렇게 나와 있습니다. 오픈 AI 오퍼레이터 에이전트에 접근한 최초의 사람 중에 하나입니다. 제 생각은 다음과 같습니다. 난 당신이 만날 수 있는 가장 이상한 팬보이입니다. 저는 여러분들이 생각할 수 있는 주요 대규모 언어 모델을 사용했습니다. 저는 ID를 위해서 VS 코드를 컷으로 완전히 대체했습니다. 그리고 여러분이 알고 있는 것보다 더 많은 AI 도구를 구독했습니다. 여기에는 월 $200의 챗 GPT 프로도 포함이 됩니다. 그런데 인공지능과 대규모 언어 모델에 대한 저희 사랑에도 불구하고 저는 AI 에이전트에 대해서는 가장 회의적입니다. 요건 조금 부정적이에요. 그래서 오픈 AI가 챗GPT 프로 구독자에게만 독점적으로 제공되는 오퍼레이터를 발표했을 때 저는 반드시 가장 먼저 이를 사용해야겠다고 생각했습니다. 오픈 AI가 내 회의론이 틀렸다는 건 증명할까 알아봐야만 했습니다. 자기는 잘 믿질 않는데 오픈 AI가 과연 어떤지 부분을 증명을 해줄지를 본다는 거죠. 그래서 쭉 이렇게 나가는데 실제 작업 제공, 그러면은 운영자는 웹브라우저를 열고 아무런 알림도 없이 완전 자율적으로 조사를 시작합니다. 처음 5분은 정말 멋졌어요. 웹브라우저를 열고 빙으로 가서 금융 인플루언서를 검색하는 걸 봤어요. 몇 개의 다른 페이지로 가서 정보를 수집하기 시작했어요. 나는 충격을 받았어요. 하지만 10분도 채 지나지 않아 결함이 드러나기 시작했습니다. 사용할 온라인 스프레드시트 소프트를 찾는데 어려움을 겪는 걸 알아챘습니다. 구글 시트와 엑셀을 시도했지만 로그인이 필요했고 오퍼레이터는 내가 그렇게 할 것인지를 묻지 않았습니다. 적합한 플랫폼을 찾자 미친 듯이 환각전생을 보이기 시작했습니다. 20분 후에 포기하라고 했어요. 인턴이었다면 그 자리에서 해고되었을 거예요. 아니면 기분이 좋다면 반품 제안을 철회할 수도 있을 겁니다. 제가 처음에 가졌던 편견과 마찬가지로 AI 에이전트는 아직 그 수준에 도달하지 못했습니다. 오퍼레이터가 잘못한 부분, 이런 내용들로 쭉 나와 있습니다. 굉장히 긴 거를 썼어요. 그래서 제가 남기는 것보다 이렇게 이용자가 정확하게 사용 수기를 남기는 걸 여러분들한테 소개를 해드렸고요. 여기에서 그 다음에 엑스포스트에 나와 있는 이분의 말입니다. 무스타크 빌랄이라는 박사분이신데요. 이분은 제자분들에게도 많이 AI를 교육을 하시는 분 같아요. 이 오퍼레이터에 대해서 소개를 하는데 지난번에 미국에서 사용할 수 있을 때만 먼저 사용하신 분이세요. 주어진 주제에 대한 소스를 찾아보라고 했습니다. 자체 브라우저를 열고 빙 검색을 실행하고 관련 링크를 클릭하여 읽고 답변을 수집했습니다. 위키피디아,
기사에 의존했습니다. 그 다음에 보시면은 연구 주제에 대한 출처를 찾아보고 연구 프로젝트를 구성하는 방법을 알려달라고 요청했습니다. 다시 검색을 실행하고 관련 논문을 찾았습니다. 그 다음에는 세계 문학에 대한 상위 10개 논문을 알려달라고 요청했습니다. 자, 요거는 실행한 후 상위 10개 논문 목록을 제공했습니다. AI 에이전트가 구동하는 학술 도서관을 볼 수 있을 것입니다. 그러니까 오퍼레이터를 가지고 학술 도서관 역할을 한다는 겁니다. 간단하게. 그 다음에 여기에서도 연구 주제에 검색을 실행하고 관련 논문을 찾아주는 역할, 이런 프로젝트로 쓰는 거죠. 그 다음에 5번째는 오퍼레이터가 검색을 실행하고 작업을 진행하는 동안에도 여전히 제어권을 유지합니다. 무엇을 하는지 보고 언제든지 제어할 수 있습니다. 캡처를 만나면은 제어권을 가져오라고 요청합니다. 그 다음에요, 오퍼레이터가 구글 스칼라에서 서치를 한 다음에 적절한 논문을 찾고 읽은 다음에 읽는다고 합니다. 논문을 찾아서 읽는다고 해요. 클릭을 한 다음에 이 논문을 읽어서 분석을 하겠죠. 이런 과정이라면은 수동적으로 하는 부분에서 여러분들이 논문을 읽어주는 것까지 할 수 있다면은 꽤 이런 업무량이 많으신 분들은 꽤 유용할 거라고 저는 생각을 합니다. 왜냐하면은 논문을 그냥 초록만 읽는 게 아니라 논문을 클릭을 해서 만약에 읽을 수 있다면은, 논문을 다 읽을 수 있다면은 좋은 거죠. 예, 이분은 그렇게 표현을 했습니다. 자, 오늘은 이 부분에서 긍정적인 피드백에 관련되는 부분만 했고요. 여러분들께 그록에 대해서 너무 많이 소개하는 것 같지만은 현재의 관심사니까 그렇게 소개를 할 수밖에 없습니다. 일론 머스크가 아주 중요한 특징이나 그리고 기능과 버그를 수정하고, 곧 이번 주말에 그록3가 버그 수정을 하고 새로운 중요한 기능이 나온다고 했습니다. 그 다음에 아마르렛이라는 분이 리플릿을 이용해 가지고 아주 짧은 시간에 단지 2개의 프로그램으로 레트로 방식의 축구 게임을 완성을 했다는 겁니다. 그 다음에 이분이 한 거는 XI 버튼을 클릭해서 게시물을 요약한 다음 하단에서 딥서치를 클릭을 하고 이 게시물이 정확한가요? 또는 이 게시물이 주장하는 것이 사실인가요? 물어보세요. 그러니까 사실적 주장에 대해서 완전한 리뷰를 받게 됩니다. 그러니까 더 이상 주장을 그냥 받아들이거나 사실 확인을 위해 수시간을 들여 조사할 필요가 없습니다. 이런 사례를 올렸고요. 그 다음에 어떤 구독자분에게 답변을 주면서 그록 보이스 모드하고 그 다음에 다른 많은 개선사항이 이번 주말에 롤링아웃 배포가 될 거라는 겁니다. 주말이니까 내일 모레까지 나올 것 같네요. 그록3는 구글 서치를 대체할 것이다. 그래서 사람들은 더 이상 구글 서치를 사용하지 않고 그록을 활용할 거다. 베프 제조스라는 분이 남겼는데, 딥서치는 너무 좋아서 지적인 작업을 하는데 부정행위를 하는 것 같은 느낌이 듭니다. 그러면 제품이 사용자에게 초능력을 제공한다는 것을 알 수 있습니다. 딥서치에 대한 칭찬의 이야기입니다. 마지막으로 그록3를 이용을 해서 앱을 만들어서 1분 만에 허깅 페이스에 등록을 해서 배포를 하는 게 1분 매뉴얼이라는 겁니다. 어도비가 새로운 방법을 만드는, 자동적으로 3D 자산을 만들 수 있는 이렇게 조인트와 뼈의 구조 그리고 스키닝 웨이트를 생성하는 새로운 3D 기술을 연구한 결과를 발표를 했다는 거죠. 그 다음에 마지막으로 오픈 AI에 관련되는 소식인데요. 현대가 인수한 보스턴 다이내믹스, 여러분들 아시죠? 물구나무 서기를 하는 이 기술인데요. 오픈 AI 샘 알트만이 투자를 많이 했는데요. 그 중에 하나가 회사가 일본에 있는 원엑스라는 회사에서 출시한 네오 감마입니다. 이 로봇가 왜 중요하냐면은 이 로봇의 무게가 30kg밖에 되지 않는데 실제로 이렇게 들 수 있는 무게, 들어서 옮길 수 있고 다룰 수 있는 무게가 70kg라고 해요. 그러니까 이 로봇의 무게보다도 2배가 이상 되는 하중을 견디면서 들고 옮기고 할 수 있다는 겁니다. 그에 비해서 현대보스톤의 그 다이나믹스 같은 경우는
앨런 머스크가 만들고 있는 로봇 같은 경우는 킬로그램인데 약 한 70kg 정도를 들 수 있다고 그래요. 그러니까 상당히 로봇의 무게 대비 이 네오 감마라는 로봇가 들 수 있는 어떤 구조 자체적인 설계나 견디는 힘이 굉장히 좋다는 이야기입니다. 그리고 오픈 AI가 대주주인 회사가 또 하나 있죠. 이 피규어 I라고 해서 한동안 꽤 알려졌던 피규어 AI라고 해서 알려진 이 회사도 오픈 AI가 대주주로 있는 회사입니다. 이 로봇 같은 경우도. 그래서 여러분들이 보신 1X의 네오 감마도 오픈 AI가 대주주고, 그 다음에 피규어 AI도 역시 대주주입니다. 여기는 독일에 있는 자동차 회사하고 실제로 현장에 투입을 하는 부분으로 해서 사용을 한다고 하죠. 오늘은 주말이라서 그록3하고 오픈 AI 소식, 그리고 GPT 오퍼레이터 사용 후기에 관련되는 내용을 모아서 여러분들께 전해드렸습니다. 그럼 내일도 좋은 뉴스로 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다.